Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Damia, presenter Mugaru. Guys, sekarang kan sudah masuk bulan Desember ya. Itu artinya PPDB Mugaru 2025-2026 gelombang 1 sudah dimulai. Nih, ku kasih tahu ya, kalau kalian daftar di gelombang 1 ini, kalian pasti bakal dapat diskon hingga 3 juta rupiah. Dan juga promo menarik lainnya selama pendaftaran. Wah, banyak banget ya bonusnya. Ya pastilah Mugaru gitu loh. Sekarang aku mau tanya nih, serius ya. Kalian tuh pengen cari sekolah yang seperti apa sih? Apa sekolah yang ada program bahasa Inggrisnya? Atau sekolah yang pendidikan agamanya baik? Atau sekolah yang fasilitasnya tuh bikin nyaman dan super lengkap? Atau sekolah yang banyak prestasinya? Atau sekolah yang bisa mengembangkan bakat-bakat kamu? Atau sekolah yang kreatif dan inspiratif? Atau kamu pengen semua yang aku sebutkan tadi? Makanya daftar aja ke Mugaru, karena apapun yang kamu cari pasti ada di Mugaru. Wes, ojo kakian mikir, satset buat daftar ke Mugaru. Emang kenapa sih kalau nggak daftar ke Mugaru? Ya gak apa-apa sih, duit-duitnya dewe. Lah terus masalahnya apa? Ya banyak sih, gak ada program bahasa Inggrisnya, fasilitasnya gak lengkap, gak ada studionya kayak Mugaru. Terus prestasinya dikit, terus sekolahnya tuh gak kreatif. Oh, berarti masalahnya banyak ya? Kamu nanya? Ya iyalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا
أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Pak Nur mau manggil L sini L. Kamu ke kelas, siapkan materi untuk memotivasi teman-temanmu, ya. Diberikan dulu, ya. Ambil buku ya, Tad? Ambil buku. Enggak usah, kamu mikiro mau menyampaikan apa untuk memotivasi teman-temanmu, ya. Oke, silakan. Ya kembali lagi, lah kamu kan mau memotivasi di sini. Sembarang, pokoknya metu ini memotivasi, mikiro sih, ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di sini dan Pak Nur mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah tertib mengikuti peraturan, ya. Karena tadi Pak Nur podcast sama nih? Kaisa. Pak Nur bilang begini, kalau Pak Nur telat, HP-nya kan siapapun boleh nyita, kan begitu kan. Terus kalau kamu telat, Pak Nur juga berhak untuk memberikan sanksi, kan begitu. Jadi sebenarnya di antara kita itu tidak ada yang aman. Pak Nur ya wedi telat, kowe ya wedi telat. Makanya kalau dibilang Pak Nur ini kereng, Pak Nur ini suka menghukum anak, enggak juga sebenarnya. Kita itu sama, ya. Kita itu sama. Oke. Yang perlu Pak Nur sampaikan deh, di lapangan ini ketika nanti kalian sudah lulus, itu akan menjadi kenangan yang luar biasa di sini. Banyak anak-anak yang di SMA-nya, di SMK-nya itu menjadi anak-anak yang penting karena latihannya ya di lapangan ini. Ketika dia datang ke Mugaru lagi, saya tanya ke teman-temannya, dulu itu ada 10 orang ke sini, saya tanya yang teman-temannya ini kalau di sekolah jadi apa? Wah, dia itu sudah tidak bisa diomong, Pak. Dia itu sangat aktif, dia itu terkenal sekali. Kalau sekolah di tempat kami belum kenal sama dia, itu berarti masih diragukan. Saking terkenalnya, aktif. Dulu sering tampil di sini. Ada lagi yang cerita ke saya, gurunya. Ini luar biasa Pak, dari Mugaru ini Pak. Kalau di SMK-nya itu sering jadi imam sholat. Bukan imam sing apa namanya, yang bacaannya itu tidak dikeraskan itu, tapi bacanya yang dikeraskan.
jadi imam tarawih, jadi imam sholat isya di sekolahnya itu. Latihannya ya dari Mugaru. Kemudian ada lagi yang di sekolahnya itu selalu menjadi MC. Nggak usah Pak sebutkan sekolahnya ya. Sekolahnya itu di daerah Menanggal, SMA besar sekolahnya. Itu ibunya sendiri cerita, dia itu sekarang Pak kalau ada acara apa-apa selalu jadi MC-nya di sana. Dulu latihannya ya di sini. Ada juga yang dari sana, dari sebelah selatan sana, SMA sana, itu dia itu menjadi duta Jawa Timur, duta Jawa Timur. Dan seleksinya begitu ketat, ada yang ke Jakarta, ada yang ke mana itu Pak lupa itu kemarin bilang itu. Latihannya ya dari hal-hal yang terkecil seperti ini. Jadi prestasi besar itu kumpulan dari prestasi kecil menumpuk nanti jadi besar. Kalau kata Pak Afif, guru olahraga yang dulu, ya Kalau jas kereta api nggak apa-apa. Nggak apa-apa sembarang. Pikirkan dulu ke kelas dulu, mikir dulu ya. Kita tahu aku sudah tulis. Sudah ditulis. Iya, itu kayak kono ke kelas ya. Weneng kene ku malah ngrungokne Pak Nur malah gak bisa motivasi. Kata Pak Afif dulu itu begini deh. Kesuksesan itu adalah kesempatan plus kemampuan. Ada kesempatan, nggak ada kemampuan, dia nggak akan jadi apa-apa. Misalnya ada lowongan guru di Mugaru, ya kan? Yang dibutuhkan adalah guru tahfidz. Kesempatan ada, pertanyaannya kemampuannya ada atau enggak, kan begitu. Kadang-kadang ada kemampuan, nggak ada kesempatan, ini juga nggak bisa. Jadi sukses itu gabungan antara kesempatan dan kemampuan. Maka kalau sekarang kita belum mampu, di lapangan kita ini, di sekolah kita ini, kita latihan untuk memampukan diri kita, sehingga nanti kalau misalnya ada kesempatan, kemampuan itu sudah ada. Ada lowongan ini loh, lowongan barbershop, apa namanya? Barbershop ya? Barbershop, tukang potong rambut itu loh. Sampai sekarang itu belum nemu temannya Pak Nur ini, belum nemu karyawan. Kenapa? Karena banyak yang minat tapi nggak mampu. Kalau di Mugaru gimana Pak lowongannya Pak? Yang ngantri itu banyak. Yang namanya surat lamaran itu, Masya Allah kemarin ditunjukkan sama Bu Ayu. Ya, ini loh Pak, yang lamar itu 36, yang diterima 1. Karena apa? Diseleksi A, B, C, diseleksi yang lolos 1. Dan ini cuma Mugaru ini kan kecil. Kalau di skop yang lebih besar lagi, di perusahaan misalnya, sainganmu itu ribuan. Bahkan bukan di tempat kerja, tapi untuk kuliah itu loh, kuliah ke UNESA misalnya, itu harus menyingkirkan ribuan peserta yang lain untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Apalagi UNAIR, apalagi ITS, itu udah luar biasa persaingannya itu. Kalau kita ke sekolah, niat kita salah, pasti nanti jangankan untuk persaingan di dunia kerja, persaingan untuk masuk sekolah negeri itu aja lo kalah. Kenapa? Karena banyak anak-anak itu yang menghabiskan waktunya itu bukan untuk bermain, bukan untuk game-gamean, tapi memang untuk belajar. Pak Nur ceritakan lagi ya, yang anak-anak pondok itu jam 2:30 sudah bangun, sudah sholat tahajud. Pertanyaannya, kita ngapain jam 2:30? Sholat ya. Oh luar biasa, soleh kok anak Mugaru ini sholat semua ini loh. Ini ngantuk-ngantuk ini
Nah itu anggap gak ditutupi, ngantuk, itu sholat itu tadi malam. Kemudian bahasanya juga pakai dua bahasa di pondok itu, ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia gimana Pak? Disetrap. Dulu ada siswa sini, dia itu kalau ngaji itu pakai nadanya Muhammad Toha Al-Junaid itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya, yang melengking-lengking itu. Dia itu SD sudah mondok, SD kelas 3 sudah mondok, SMP-nya ke Mugaru. Saya tanya, Mbak, kamu dulu waktu mondok gimana Mbak? Wah di sana Pak Nur ketat. Kenapa? Kalau ketelecok pakai bahasa Sunda, dia kan dari Jawa Barat, pakai bahasa Sunda. Kalau ngomong sehari-hari ketelecok pakai bahasa Sunda, dikasih lombok disuruh makan sama ustadznya itu. Lombok sing pedes sih lho. Makan, dipangan, ketelecok nggak sengaja. Nah, pesaing-pesaingmu nanti itu mau masuk ke SMA negeri, mau masuk perguruan tinggi negeri, atau masuk ke dunia kerja, pesaing-pesaingmu itu sekarang itu dididik seperti itu. Jam 2:30 sudah bangun, bahasa Inggris, bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa keseharian. Nah, pertanyaannya kamu di sini sekolahnya bagaimana? Di sini tuh banyak guru-guru ya. Ketika kalian pengen bahasa Inggris yang bagus, kamu bisa dekat-dekat ke Bapak Ibu guru bahasa Inggris, diajak ngobrol. Gitu. Ojo tambah menjauh gitu loh. Pengen pinter bahasa Jawa tambah ado karo Pak Nur. Ya. Sudah? Oh ya, duduk sini. Mohon duduk di atas bentar ya. Ya, yes. Kameranya ikuti. Ada anak itu yang apa namanya, yang aneh gitu kan. Dulu ketika Pak Nur suruh ke lantai 1, suruh mengambilkan barang-barangnya Pak Nur yang ketinggalan, itu ndak berani. Sampai akhirnya di blacklist sama Pak Nur. Pokoknya ono apa-apa arek iki sing tak kongkon. Sampai akhirnya lulus dari Mugaru, dia sudah terbiasa masuk keluar masuk di kantor, sudah terbiasa ngobrol sama guru. Sebenarnya cuma remeh ngambilkan, tapi untuk mengambilkan itu kan harus melewati Bapak Ibu guru. Permisi Pak, permisi Bu, saya mau mengambil barangnya Pak Nur ini. Itu juga perlu latihan. Ada yang tidak bisa seperti itu. Makanya di halaman SMP kita tercinta ini, ayo kita latihan. Seperti L ini, kita nggak janjian tadi. Ya Pak Nur spontan aja, pengen naik. Dia akan memberikan motivasi. Ya. L ini walaupun belum hebat-hebat amat, tetapi secara mental Pak Nur tuh melihat ada sesuatu yang beda dengan teman-temannya. Ada nggak yang berani bilang begini? Ayo, kalau rame saya setrap ya, kecuali L. Nggak ada kan ya? Ya cuma L yang bisa seperti itu. Yo, kalau nih, saya rame, setrap, gitu kan gitu. Ini juga meniru ternyata. Jovanka, mana Jovanka? Mana Jo? Wah, Jovanka berapa kali ngaji di sini? Coba. Walaupun kadang-kadang teman-temannya itu agak kurang yakin dengan kemampuannya Jovanka, tapi Jovanka bisa. Ya. Siapa ini? Namanya Zafira ya. Kelas 7 itu ya. Doa kafaratul majelis bisa. Ada yang Pak Nur tes doa kafaratul majelis itu, ada yang tidak bisa. Zafira bisa. Ayo. Pak Nur mau mencari yang unik-unik lagi di Mugaru ini. Mau cari anak-anak yang unik, ternyata dia itu punya kemampuan yang luar biasa. Zafira ini apa namanya, surat apa namanya, doa kafaratul majelis kan bisa ya. Coba kameranya sini ya, nggak apa-apa ya Zafira ya. Subhanakallahumma wa bihamdika
ilaha illa anta atubu ilaik. Oke, beri tepuk tangan. Pengen Pak Nur panggilkan yang doa kafaratul majlis, nggak bisa? Pengen tahu? Saya panggilkan ya. Jangan, nanti mempermalukan. Katanya mempermalukan itu tidak boleh. Ya kebetulan Pak Nur ini sedang enak badan gitu. Kalau nggak enak badan, Pak Nur panggilkan anak yang tidak bisa ini. Nah, El ini kan juga punya kelebihan. Kamu mau memotivasi bab apa? Tentang apa? Ya, motivasi tentang bab itu kalau nggak salah, tentang rambu perlintasan kereta api. Oke. Aku udah tahu semuanya loh, jadi UUD, merek palang pintu, semuanya udah hafal. Oke, ini punya kelebihan ini ya. Coba siapa yang mengaku lebih siap daripada El, maju. Ayo. El ini kalau disuruh maju dia nggak mikir, maju gitu aja. Jadi orang-orang yang hebat itu gak kokean pikiran, tapi kokean actionnya itu, gitu loh. Ya El ya. Oke, taruh El. Oke, kita sambut motivasi pagi ini dari El. Diam dulu sebentar, kalau diam saya akan mulai. Ayo diam. Diam berarti tulis Al-Quran 10 juz loh. Astagfirullahaladzim, tambah berisik nggak akan mulai loh. Astagfirullah. Yang cewek-cewek sepakat ini dihukum nulis Quran 10 juz. Sepakat? Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan motivasi tentang rambu perlintasan kereta api. Ada yang sudah tahu UUD-nya? Jika kalau belum tahu, aku akan membacakan. Jadi pembukaannya itu seperti ini. Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Saya lanjutkan. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakkedisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih, ini penutupan ya. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh PT Kereta Api Perseo. Gak cuma kereta api, PT Kereta Api Persio, ada yang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dari Informatika Kabupaten Batang, Brebes juga ada. Jadi aku hafal palang pintu perlintasannya. Ada yang dari Disap, Alkmaar, Vantage, Multage, banyak lagi. Tapi ada masalah kalau di Indonesia ini. Kalau kamu di perlintasan kereta api kan sering ada suara sirine kan. Nah kalau di perlintasan kalau sirine udah bunyi, nutup. Kamu lewat ketabrak kereta api, war, gitu langsung ketabrak. Awas salah, kau semate. Kalau kamu di jembatan, awet kan jembatan kereta api itu kan. Kalau di jembatan itu semua orang itu aku lihat di YouTube berhenti, padahal awet loh, ada kereta api Argus merah atau bukan gitu, lewat.
Nah, ketika sudah selesai lewat, langsung semuanya jalan. Kalau di palang pintu perlintasan lewat aja gitu. Kalau lewat ketabrak kan, ketabrak wafat, ya kan? Kalau ketabrak kan udah jadi wafat. Kalau 2 kereta api sekaligus, aku tuh pernah lihat di YouTube, itu Argo Semeru itu kan anjlok karena relnya itu bukan lele, tapi memuai karena panas. Nah, ketika kereta api itu anjlok, itu aku ketemu YouTube namanya Aditya Sayudi, itu berhasil merekam tentang kereta api Argo Semeru itu yang jatuh itu. Ada kereta api restorasi itu jatuhnya ke arah kiri, sebaliknya ke kanan gitu. Lihat, kemudian tiba-tiba yang sialnya lebihnya ada kereta api Argus Wilis yang melintas menuju ke arah mereka, ya nabrak beberapa gerbong sampai bunyi duar-duar gitu. Makanya kalau kalian di perlintasan kereta api mau kayak gitu nggak, kayak kereta api Argo Semeru atau Argo Wilis? Ada yang mau langsung tabrak? Siapa yang bilang mau? Bilang mau? Astagfirullahaladzim, berarti langsung mau mati dong. Makanya kalau nggak mau ketabrak kereta api, ya itu yang tadi aku sebuti UUD-nya. Hati-hatilah ketika melewati perlintasan kereta api. Jadi pesan aku hari ini ketika di perlintasan kereta api adalah berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Sekian dari kami, itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. El, kamu menghafal kayak gitu tadi berapa tahun? Dalam sebulan sih kalau nggak salah. Mengapa kamu tertarik menghafal itu? Soalnya ilmuku sudah langsung pindah ke kereta api gitu. Sebenarnya dulunya sih pesawat, setelah itu langsung ke kapal, setelah itu pindah lagi ke kereta api, setelah itu kembali lagi ke kapal, pesawat, gitu. Itu kamu menghafalnya itu melalui pakai audio atau menghafal tulisan? Menghafal pakai audio sama itu dilihat. Jadi kalau toanya itu kan ada suara sirine. Ketika palang pintu perlintasan kereta api nutup ada suara ding dong ding dong gitu. Palas maaf. Oke. Jadi ini tadi hati-hatilah ketika melewati palang pintu kereta api. Itu pesannya. Pesannya kayak gini, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Itu UUD-nya. Oh, UUD-nya. Ya. Undang-Undang Dasarnya. Undang-Undang Dasar. Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Oke, terima kasih El ya. Wes, barokallah. Coba seandainya L ini di rumah pengen tampil disaksikan segini banyak orang, hanya untuk mendengarkan tentang kereta api tadi, coba bayari piro, coba ngundang sampai nake. Di sini gratis. L siapkan materi yang akan datang L ya, tentang apa gitu ya, pokoknya yang unik-unik ya. Pak Nul akan mereview penampilannya L tadi itu. L itu penampilannya lepas, dia itu kayak nggak memikirkan yo apa ya aku di olok-olok koncoku. Dia nggak mikir, cuek dia. Bati omong bagak, bati guyu bagak, kan begitu kan? Yang pertama itu cuek. Yang kedua L ini apa namanya itu? Ya mengejutkan Pak Nur juga. Tadinya Pak Nur itu cuma gini, oh paling motivasinya B aja. Ternyata luar biasa. Sakmono akeh iki lho rek, apal deh ini. Mungkin dia itu kalau mau melewati palang kereta api ya dirungokno, Mama meneng wae. Koncone wis budal ngono ya. Dene meneng, Mak. Seperti itu dulu. Didengarkan dulu. Hebat loh ini loh. Hebat ini.
Kita misalnya Pak Nur aja ditantang suruh menghafalkan itu misalnya sebulan, belum tentu hafal juga. Dia hafal. Yang ketiga, penampilannya L ini dia itu menghibur. Selain informatif, selain informatif, dia itu juga menghibur gitu loh. Dia itu juga menghibur. Jadi dia itu lebih dari apa yang Pak Nur sangka gitu. Apalagi kalau di kelas 7B, mana 7B? Wah, 7B ya. Dia kan menghibur sekali dia ya. Kalau di kelas itu, pas pelajaran bahasa Jawa, dia itu Pak Nur suruh maju, saya suruh cerita tentang sejarahnya dari Surabaya sampai ke sejarahnya dari Surabaya sampai ke Sidoarjo sampai ke Mugaru. Dia itu cerita masa lalunya, cerita bahwa dia itu naksir seseorang, gitu kan. Dan bukan hanya informatif, tapi juga menghibur gitu loh. Kamu tanya kelas 7B lah, guyu kabeh. Apalagi Bisma, mana Bisma? Bisma merasa terhibur. Oke, jadi seperti itu ya. Kesimpulannya, kalau ingin tampil di sini, silahkan menghubungi Pak Nur. Pak, saya mau tampil di depan supaya dilihat sama teman-temannya. Ini dalam rangka latihan. Ya, kalau nggak dilatih pasti nggak akan bisa. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Halo, Excel meneng. Mungkin Excel itu bilang begini, saya nggak nyangka kemampuan satu circle saya ini. Kok sampai segitunya dia meneng. Dia shock dia. Kaget. Kapan-kapan Hamizan, ya, kamu siap ya? Saya ini pun di kamera. Siap? Siap. Oh, ngono loh. Ini circle yang unik. Excel kapan-kapan motivasi ya? Dia masih shock dia melihat. Aduh, ada yang merasa lebih siap daripada L, silakan maju ya. Nanti akan, mana Jovanka? Jovanka kapan-kapan ngisi motivasi di sini? Oh, setrap. Oh, ngono carane iku, kagel motivasi setrap. Pokoknya sebentar enggak apa-apa, yang penting ngisi motivasi. Ya, siap ya? Siap. Zafira juga boleh nanti. Zafira nanti boleh memotivasi teman-temannya ya. Cek, boleh memotivasi teman-temannya. Oke. Ada catatan dari PM? Lagi dicateti. Kemarin itu kan banyak yang belum mengumpulkan Pak Nur. Tak jarno engko moro-moro bijine basa Jawa ning rapot kosong ngono Ada catatannya semuanya. Pokoknya sing urung ngumpul kuwi merasa belum mengumpulkan, silahkan segera mengumpulkan. Karena apa? Tahu-tahu nilai rapatmu nanti 0 basa Jawa. Jahdan, mana Jahdan? 8D. Atribut tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap? Kemana? Sapu mana? Oh, celana. Kamu pakai celana apa? Pakai celana apa? HW. Pakai celana HW. Ais 8D, atribut tidak lengkap. Mana? Apa yang lengkap? Pakai celana HW. Oh iya. Rifki 7D akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will start Apa? 5 minutes. Sapu kemana? Tinggalan. Niko Songo C rame. Gilang Songo D rame. Yoga Songo A atribut tidak lengkap. Nara 9A atribut tidak lengkap. Darren atribut tidak lengkap. Rosid 9C atribut tidak lengkap. Nah, ini bagi yang nama-nama yang Pak Ru sebutkan tadi itu nulis surat abasa. Ya, nanti siang dikumpulkan. Jangan pura-pura lupa. Karena kalau pura-pura lupa
Pak Nur juga bisa aja rapat menanti juga Pak Nur pura-pura lupa, tak kosongi KB, tak cek dari sini. Kenapa ini pakai buku yang besar seperti ini? Ini untuk ngecek ini. Nggak mungkin hilang nama-namamu itu. Pokoknya yang durung ngumpulno. Oh iya. Alif 7D rambut. Alif mana Alif? Sudah. Terus Amir 7D. Wes. Rafael 8D. Ya 8C. Nanti. Oke, dari tentara. Yusuf 9C. Sudah. Vino 8C. Oh iya. Oke. Wes rek ya. Iki sapa iki? Aira 7B, Mbak Zahira 9B. Aira 7D, Mbak Zahira 9B, Devan 7B. Apa iki rek? Gemensul apa ini? Oke. Kemarin siapa yang menang? Laki-laki atau perempuan? Oh. Oke. Sekarang tak tunjuk ya. Sekarang tak tunjuk. Siapa? Zafir, ayo Zafir. Ayo Zafir. Ayo. Karo Jovanka. Ayo Fir. Masa karo Jovanka ya wedi Fir. Ayo. Oke ya, 3 kali kemenangan. Lu menang 2-1. Menang. Dia menang. Silakan berdiri dan masuk kelas. Oke, barang-barangnya dijebol rek.